सूरज चढ़िया इस करके मैं इत्थे लभ रही हाँ। प्यार वालों, सच जानना। हुसैन ने कहा तू झल्ली हो गई है, इस सूई घर च गवाची है, चुराए ते लभ रही है। तो तर्क ये दे रही है कि घर दे विच चानन नहीं है, तो चानन कर लेना, तो सूई तो घर दे विच ही लभेगी। प्यार वालों, सच जानना। इस राबिया ने कहा हुसैन बस यही तैनूं समझाना चाहती सी, रब जिहड़ा है वो किते गवाचिया भी नहीं है, रब तेरे हिरदे विच है, ते रब नूं लभ रहा तू भी जंगलों दे विच चुराए ते जिवें मैं सूई लभदी हाँ, ते तू भी उस रब नूं बाहर लभ रहा है। क्यों लभ रहा है? उसका इक्को ही कारण है, क्योंकि तेरे हिरदे विच भी हनेरा है, अज्ञानता है। तैनूं इस गल की सोझी नहीं कि परमात्मा हिरदे विच है, तू जंगलों विच लभदा फिरदा है, जंगलों च लभदा फिरदा है। इस करके साहिब जी इत्थे समझाण लगे, कहंदे हों ढूंढेंदी संजना, मैं जीव इस्त्री सज्जन प्रभु नूं बाहर पाल रही हाँ। सज्जन मैंडे नाल, पर वो सज्जन तां मेरे हिरदे विच वस रहा है। मैंडे का अर्थ है मेरे, नाल का अर्थ है साथ, मेरे नाल वस रहा है, मेरे हिरदे च वस रहा है। नानक अलख ना लखीऐ, गुरमुख दे दिखाल। हे नानक, उस सज्जन का कोई लक्षण पता नहीं, अलख है, अपने बयान कीतिਆਂ वो लखिया नहीं जाता। अलख का अर्थ है लक्षणहीन, जिसका कोई खास लक्षण ना पता लगता होवे। अलख जिन्हों लखिया ना जा सकता होवे। मालक अलख है, ना लखी है, उन्होंने लखिया नहीं जा सकता। हे नानक, वो सज्जन कोई लक्षण उनका पता नहीं, इस करके अलख ना लखी है, अपने उद्यम नाल जीव पासों वो पछाणिया नहीं जा सकता, लखिया नहीं जा सकता। और कोई अपने उद्यम दे नाल परमात्मा नूं पछाणन दा यतन करे अपने हिरदे विच कि रब किदां मेरे हिरदे च वस रहा है, रब किवें कायनात जदे जदे विच वस रहा है। मार कहंदे गुरमुख दे दिखाल, सतगुरु विखाल दिंदा है, सतगुरु विखाल दिंदा है। सतगुरु दे राहीं उस परमात्मा की प्राप्ति है। गुरमुख दे दिखाल, दे दिखाल का अर्थ है विखा दिंदा है, गुरमुख का अर्थ है गुरु, सतगुरु। आओ कि सतगुरु है जिहड़ा कि परमात्मा नूं दिखा सकता है, सतगुरु है जिहड़ा कि परमात्मा दे नाल जोड़ सकता है। इस करके जिहड़ी गल गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि अंदर परी निहाल, अपने हिरदे विच वेख, पर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ समझाना चाहते हैं कि परमात्मा नूं अपने यत्नां नाल हिरदे च नहीं देखा जा सकता, अपने तरीके दे नाल हिरदे विच रब नूं नहीं देखा जा सकता। उस वास्ते सानू गुरु दा पल्ला फड़ना पैना है, गुरु दा सिद्धांत, गुरु की सिक्ख्या, गुरु की विचारधारा के मुताबिक अपने आप नूं ढालना पैना है। तरीका दस रहे सतगुरु। फिर अगले वचन बड़े कमाल दे कहन लगे, हंसा देख तरन दियां। गुरु साहब आखिर ने थे, ये पावन श्लोक धन गुरु अमरदास पिता महाराज तीजे सतगुरु का उच्चारण किया होया बड़हंस की बार के अंदर ये पावन श्लोक दर्ज है। तो जिहड़ा पिछला श्लोक है वो श्लोक महला चौथे दे सिलेख है, हों ढूंढेंदी सजना, सज्जन मैंडे नाल, जन नानक अलख ना लखिया, गुरमुख दे दिखाल। ये 15वां श्लोक है कानड़े की वार के अंदर, 15वीं पौड़ी के नाल दर्ज है। जिहड़ा श्लोक हुण आपां विचारिया ना, ये श्लोक बाबा फरीद जी के श्लोकां विच भी दर्ज है, कानड़े की वार दे विच भी 15वीं पौड़ दे नाल ये दर्ज है। उत्थे जन अखर बस जोड़िया, बाकी सेम श्लोक उत्थे ये दर्ज है। जो बाबा फरीद जी के इस विचारधारा के नाल जिहड़ी गल गुरु नानक पातशाह ने आखी सी भी हिरदे विच परमात्मा नूं वेख, पर हिरदे विच रब नूं देखना होवे, वाहिगुरू नूं वेखना होवे, वो गुरु ही दिखा सकता है।
ਇੱਕ ਰਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕੀਤਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ 7 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੜਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ, ਹੰਸਾ ਦੇਖ ਤਰਨਦਿਆਂ, ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਗਾ ਆਇਆ ਚਾਓ, ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਂਗ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਉਹ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਪਨਿਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ, ਉਹੀ ਸਵਾਂਗ ਰਚਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਜੋਕਾ ਮਨੁੱਖ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਮਾਲ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਵੰਸ ਲੁਟਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਧਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਰਵੰਸ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਧਨ ਮਾਲ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਵੰਸ ਲੁਟਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਡੁੱਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕਰਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲ ਹਾਰ ਗਮਾਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਮਖਾਰ ਕਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖੇ ਗਮਖਾਰ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ, ਗਮ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੰਸਾਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਉਡਵਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਧਨ ਮਾਲ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਡੁੱਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਗਲਹਾਰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਮਖਾਰ ਕਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣਾ ਇਤਨਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਇਤਨਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਪੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਲਕੀਰ ਟੱਪੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
क्योंकि उत्थे मौत नाल सामना होना है। मौत साडी उड़ीक कर रही है। ਉਹੀ ਇਹ ਲਕੀਰ ਟੱਪੇ ਜਿਹੜੇ कि अपनी जिंद ਨੂੰ तली ते रख के आया है। और ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰਦਾਰੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਚਾਅ ਸੀ कि ਉੱਥੇ 5000 ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਉਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤਪਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਖੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਲਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸੰਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਗਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਹੰਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਹੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਤੀ ਹੀ ਚੁਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਡੱਡੀਆਂ ਫੜ ਲੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਲੈ, ਉਹ ਬਗਲਾ ਫੜੇਗਾ, ਹੰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਬੈਠੇ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਈ, ਭੁੰਜੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿਤਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਈਏ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ
ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਦਿਸਦੀ, ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸੀ, ਉਹ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿਬਲੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਅੰਗਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਤਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਦੇਗ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਰੇਤ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਖਮਲ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰਨਦਿਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਗਾਂ ਆਇਆ ਚਾਓ, ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡੁੱਬ ਮੂਏ ਬਗ ਵਪੜੇ ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਗਲੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਦੇ, ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੰਸ ਵਿਰਤੀ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਖਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਬਗਲਾ ਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਦੜੇ ਸਹੀ, ਹੋਂ ਢੁੰਡਿੰਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕਈ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜੀਆਂ ਸੋ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੈ ਨਾਤਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜੀਆਂ ਸੋ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸਚਿਆ। ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਲੱਭ ਲੈ। ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੈ, ਓਏ ਮੁਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਕੇਰਾ, ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋਊ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਗਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਪ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਇਸਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੋਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬਚੋ ਜੀ,
ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾਗਨੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਹੈ, ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸੀ, 2002-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਤਨੇ ਡਾਲਰ ਚੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੌਂਡ ਚੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਭ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾਗਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡੰਗ ਬੜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਡਾਲਰ ਚੜੇ ਸਨ ਚੋਖੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜ ਖਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੌਂਡ ਚੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਬਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਈ। ਸਮਝਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪੌਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਗੋਲਕ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਇਆ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਥਾ ਕੌਣ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਪੈਸੇ ਹੁੰਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ, ਵੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪੋਹ ਲਖ ਹੋਹੇ, ਲਖ ਹੋਮੈ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਏਤ ਰਹਾ ਪਦ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਕੀ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਆ ਗਈ। ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਪੰਛੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡਣਾ। ਭਾਈ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਿਵੇਂ ਉਡ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਖੰਭ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਆਚਰਨ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕੁਸੁੱਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰ ਚਿਤਵੀਆਂ। ਰੀਸਾ ਕਰਨ ਤਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵੈ ਦਰ ਖੜਿਆਂ, ਨਾਲ ਖਸਮੈ ਰਤੀਆਂ ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੇ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਕਾਰਤਾ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਉ ਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜ ਨਾ ਰੀਸ ਕਰ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਟਰਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੜ ਨਾ ਰੀਸ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਿਸ ਨਾ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਦਾ।
ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਛੇਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੜ ਨਾ ਰੀਸ ਕਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਿਸ ਨਾ ਕਰ, ਆਪ ਉਦਮ ਕਰ। ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉਦਮ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਫਿਰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵੱਡ ਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੰਗ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸੌਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਓਬਰੇ, ਜਿਨ ਸਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਓਬਰੇ, ਜਿਨੇ ਸਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆ ਨੇ ਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਜ ਬਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕਰਤੈ ਆਪ ਖੁਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਲੇ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਤਿਨਾ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਸਬਦੇ ਹੀ ਨਾਉ ਉਪਜੈ, ਸਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ, ਮਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਪੌੜੀ। ਸੋ ਹਰਿ ਪੁਰਖ ਅਗਮ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪਾਈਐ। ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਕਹੋ ਜਨ ਕਿਉ ਧਿਆਈਐ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਅਗਮ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪ, ਸੋ ਹਰਿ ਮਾਰਗ ਪਾਈਐ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਵੇਖਾ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਅਗਮ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪ, ਸੋ ਹਰਿ ਮਾਰਗ ਪਾਈਐ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਵੇਖਾ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੋੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤਾ ਕੀ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੂ। ਤਿਤ ਗਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਮਰੂ ਸਿਰਜਨਹਾਰੂ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮਿੰਦਰ ਕਹੋ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਬਾਰਿਜ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲਿਅਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦਿਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸਮਾਰ। ਸਮਝ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਵ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਦਨਹਾਰਾ। ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਕਾਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰ। ਰਾਗ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਤੀ ਵਾਰੀ। ਮਹਾ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗगन में थाल रवचंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे। सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए बहु खड़ना। तेरी आरती अनता सुध बाजंत पहरी। रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोय को। सहस मूरत नायक तोही। सहस पद मलन एक पद गंध बिन। सहस तब गंध एव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए तिस दै चानन। सब में चानन होए गुर साखी। जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मुकरण लोत मनन दिनो मोहि आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को हो जाते त्रिनाय वासा। राग गोड़ी पूरी महला चौथा। काम क्रोध नगर पोह परया। साधु खंडल खंडा है। पूरव लिखा लिखे गुर पाया। मन हले मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन बड्डा है। कर डंडोत पुन बड्डा है। रहाओ साकत हर साध न जाने। तिन अंतर होम में कंडा है। जो जो चला चुवै दुख पामै। जम काल सहस डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने। दुख जन्म मरण पोह खंडा है। अविनाशी प्रभु पाया परमेश्वर। बहुत सौ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे। हर राख राख बड़ बड्डा है। जन नानक नाम आधार टेकैर। नामे ही सुख मंडा है। राग गोड़ी पूरी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो बिन मेता। सन टहल की बेला। इहाँ खाड़ चलो हर लाहा। गए वसन सवेला। उत कटै दिन सरै नारे। मन गुर मिलकात सवारे। रहाओ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ। ਇਹ ਰਸਕਤ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਕੂ ਵਾਇ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ। ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਵਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ। ਬਹੁ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ। ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।